نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام معزز سامعین، خواتین، مرد اور مسند پر جلوہ نشی محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے اس موضوع سے متعلق وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جو چند دن پہلے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے اینول فنکشن میں ایک لڑکی نے وہ آیتیں تلاوت کی تھی، اور امریکہ کے ہارورڈ یونیورسٹی میں ان آیتوں کے سننے سے ایک سما بن گیا تھا۔ وہاں پر وہ عقیدت مند، قرآن سے عقیدت رکھنے والے مسلمان نہیں تھے آڈینس، لیکن قرآن میں یہ تاثیر ہے، قرآن کا نزول ان آیات سے شروع ہوا۔ قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلے غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیتیں آپ پر وحی کی گئیں وہ یہ آیتیں تھیں جو میں نے تلاوت کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ان آیتوں سے یہ پہلی وحی تھی جو 600 سال کے بعد آسمانی رشتہ زمین سے مل رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ تقریباً 600 سال کے بعد یہ حضرت جبریل امین کی آمد آسمانوں سے زمین پر شروع ہوئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں آپ کو نبوت عطا کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ آیتیں سنائی گئی تھی، جبکہ عرب کے اس ماحول میں آپ تھے کہ جس ماحول میں دنیا کی ہر خرابی اور ہر برائی تھی، شرک تھا، بت پرستی تھی، شراب بے حساب پی جاتی تھی، زنا، بدکاری، بدماشی، عیاشی، فحاشی، ظلم، زیادتی، سفاکی اپنے حدود کو کراس کر چکی تھی۔ اب ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور مکے کے ان خطرناک حالات میں آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو بت پرستی کے خلاف بات کرو، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم شراب پینا چھوڑ دو، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو تو وہ بند کرو، بلکہ جو بات بتائی گئی پہلے وہ بات یہ کہ پڑھو، اقرا، پڑھو، اور پڑھو کیسے؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا، من علق، بستہ خون سے، جمے ہوئے خون سے تم کو پیدا کیا، اس رب کے نام سے، اس عظیم رب کے نام سے پڑھو، اور وہ رب وہ ہے کہ جس نے تم کو قلم سے سکھایا
اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے تم کو قلم سے سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس امت کو وجود بخشا جا رہا تھا اور پہلی بار اس امت کو جو سبق سکھایا گیا تھا وہ پڑھنے اور لکھنے کا سبق تھا۔ ہمارا رشتہ علم کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، پڑھائی کے ساتھ یہ روز اول سے ہے۔ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ امت جس کا پہلا دن، وہ امت جس کو پہلا سبق لکھائی پڑھائی ایجوکیشن کا دیا گیا تھا، اس امت کو جمع کر کے یہ بتلایا جائے اور اس کو یہ سکھایا جائے کہ تم پڑھو۔ تم پڑھنا کیوں نہیں چاہتے؟ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تم کیوں کھاتوں میں کام کرنا پسند کرتے؟ تم کیوں غلط کاموں میں پڑھتے؟ تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کیوں نہیں بناتے؟ تمہارے گھروں کے اندر پڑھنے لکھنے والے کیوں نہیں ہیں؟ تمہارا رشتہ علم کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تمہاری یہ شناخت کیوں ہے کہ تم کو دنیا جاہل کہے، تم کو ناخواندہ کہے، تم کو ان پڑھ کہے، تم کو الٹریٹ کہے؟ یہ تمہارے اوپر تو اتنی بڑی گالی ہے، یہ اتنی بڑی بدنامی ہے کہ وہ امت جس کو پہلے دن سے پڑھنے لکھنے کی تعلیم دی گئی تھی، وہ امت کو یہ کہا جائے کہ یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں۔ یہ امت کا نوجوان ایک عرضی لکھ نہیں سکتا، یہ جائے کسی محکمے میں، کسی گورنمنٹ کے کھاتے میں، تو پھر وہ لوگوں کی خوشامد کرے کہ یہ میری عرضی لکھ دو، میری اپلیکیشن لکھ دو۔ اس کو لکھنا نہیں آتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو دنیا کے سب کام آ رہے ہیں، اس کو موبائل چلانا تو آئے، اس کو رات جاگنا تو آئے، اس کو پتہ نہیں اور کیا آئے، لیکن اس کو نہیں آئے تو اس کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آئے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ ازالہ حیثیت عرفی ہے، یہ ہماری شان کو بدنام کرنے والی چیز ہے۔ امت ایک مسلمان ہو اور اس کے ساتھ یہ بات ہو کہ وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس سے بڑی اس کو کوئی گالی نہیں۔ ماں بہن کی گالی اگر دی جائے تو اتنی خطرناک نہیں کہ ایک مسلمان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ جبکہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے پہلے دن سے پڑھنے اور لکھنے کو سکھایا اور بتلایا۔ اس مکے کے اندر یہ تعلیم دی، جس مکے کے اندر جس وقت آپ کو مبعوث کیا گیا تو کل 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے پر اتنی تاکید کی کہ مدینہ جانے کے بعد جب بدر کا معرکہ پیش آیا اور اس کے اندر قیدی قید ہو کر آئے تو ان قیدیوں کے فدیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے لینے کی بجائے یہ بات کہی کہ جو پیسے نہیں دے سکتے ہیں وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ حالانکہ اس وقت فاقوں کی نوبت تھی، مدینے میں جب آپ پہنچے تھے تو اس وقت حالات اچھے نہیں تھے، لیکن آپ نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، اگر تم ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ کتنی تاکید کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آپ کی تعلیم کا اثر تھا کہ تھوڑی سی مدت کے اندر پورا عرب، پورا جزیرۃ العرب اور پورے اسلام کے فالوور وہ پڑھائی اور لکھائی کے ماحول میں رنگ گئے۔ ان کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو پڑھنا اور لکھنا نہ جانتا ہو۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہم کو کہ ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا؟ ایک گھر کا گھر اور محلے کے محلے اور خاندان کے خاندان اور کنبے کے کنبے ان پڑھ اور جاہل ہوں، وہ ناخواندہ ہوں، وہ پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے لیے
सिवाय पढ़ाई के, सिवाय एजुकेशन के कोई ऑप्शन नहीं है। तमाम दरवाजे बंद हैं सिवाय तालीम के दरवाजे के। ये दरवाजा खुला है और ये जमाना कंपटीशन का जमाना है। जादू वो है जो सर चढ़कर बोले। अगर आप सलाहियतों और लियाकतों और काबिलियतों के साथ, आप नंबरात के साथ अगर सामने आप लाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कोई तासुब, कोई बायस, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आपके पास सलाहियत है, काबिलियत है और लियाकत है तो लोग आपको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। दुनिया की वो कौमें जो आज तरक्की पर हैं तो वो पढ़ाई की वजह से है, तालीम की वजह से है। ये इसराइल जिसने हमारे और पूरी दुनिया के नाक में दम कर दिया है, जिसने परेशान कर दिया है, और इसके बाद पूरी दुनिया मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सक रही है। अमेरिका जिसकी गुलामी कर रहा है, वो क्या चीज है उसके पास तालीम है। इस तालीम की वजह से, वो टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया के नोबेल प्राइज हैं वो अक्सर और बेशतर यहूदियों को मिलते हैं। उनके अंदर साइंटिस्ट हैं, उनके अंदर माहिरीन तालीम है। जब इसराइल बना तो वहां पर लोगों ने ये कहा, यहूदियों ने, वहां उनके जो बड़ा आदमी था मजहबी, उसके पास जाकर ये कहा कि हम आपको बहुत सारा पैसा जमा करके देते हैं, आप हमारे यहाँ पर एक ऐसा इबादत खाना बना दो कि जो मक्के के काबे की टक्कर का हो। उससे भी लोग जैसे उसकी तरफ जाते हैं तो उससे भी ज्यादा शानदार हमारे यहाँ पर एक सिनेगॉग बना दो तुम। तो उसने कहा कि तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे पास पैसे जमा करके दे दो और मेरी बात तुम मान लो, मैं सिनेगॉग नहीं बनाऊंगा, मैं उस पैसे से कॉलेजेस खोलूंगा, मैं स्कूल खोलूंगा। उसकी वजह से तुम्हारे लोग बच्चे पढ़ेंगे और वो तरक्की करेंगे। चुनांचे उसने ऐसा ही किया और आज उसका रिजल्ट सामने है। तो वो एक छोटा सा मुल्क है, दुनिया के नक्शे में, ग्लोबल में वो एक पॉइंट के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया के अंदर उसका चर्चा है। जापान एक छोटा सा मुल्क है, जजीरों में जजीरे हैं, जिसको अमेरिका ने एक मर्तबा, जिसके हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह बर्बाद कर दिया एटम बम के जरिए। उसके बावजूद वो छोटा सा मुल्क, लेकिन वो तरक्की याफ्ता है। क्यों? तालीम की वजह से। वो इंग्लैंड और बरतानिया जिसने 200 साल तक पूरी दुनिया पर इस तरह से हुक्मरानी की कि उसकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था, वो किस बुनियाद पर? वो तालीम की बुनियाद पर। तो हम अपने आप को समझें, अपने आप को अभी भी संभालें। हम कब तक के लोगों के ताने सुनते रहेंगे? कब तक के हम इसी बदहाली का शिकार रहेंगे? कभी तो हम चाहें कि हमको जिससे ऊपर उठे, हमको हमारे नबी ने, कुरान ने, अल्लाह ने इसकी तालीम दी है कि हम तालीम को हासिल करें। दुनिया की तालीम भी, दीन की तालीम भी। दीन और दुनिया की तालीम में कोई बंटवारा नहीं है। मुफक्किर इस्लाम मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इल्म एक इकाई है जिसको खानों में बांटा नहीं जा सकता। इल्म इल्म है और इल्म, सब इल्म की हमको ज़रूरत है, हर इल्म की हमको ज़रूरत है। ये क्या है कि हम 8वीं पढ़ लेते हैं धक्के खाकर गवर्नमेंट के स्कूल में, और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, काम में लग जाते हैं। ये छोटे से नफे को मत देखो, छोटे से फायदे को मत देखो। ये 10वीं पढ़कर किसी भी तरह धक्के खाकर 10वीं कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया, 12वीं कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। एक जमाना था
जब 7वीं पढ़कर एचएम बन जाया करते थे, हेड मास्टर बन जाया करते थे स्कूल के, वो जमाना बीत गया। अब लड़की भी कोई नहीं देता है 10वीं 12वीं पढ़े बगैर। 10वीं और 12वीं का पास होने वाला भी आज के जमाने के अंदर ये पढ़ा लिखा नहीं समझा जा रहा है। इससे हायर एजुकेशन की जरूरत है हमको। हमारे हालात उस वक्त सुधरेंगे जब हमारे ख्यालात बुलंद होंगे। है हमको समझौता करना पड़ेगा हालात के साथ, और हम हमारी तालीम के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचे। मेरी बहनें भी यहाँ पर सामने बैठी हुई, वो भी इरादा करें। यहाँ पर बड़े बैठे हैं, खुद लड़के, हमारे बच्चे भी हैं यहाँ पर, वो सोचे कि हमको क्या करना है। हमको तालीम हमको मकसद बनाना है, अपनी जिंदगी का मकसद हमको तालीम बनाना है, और इसको नौकरी के साथ नहीं जोड़ना है। तालीम बजाते खुद मतलूब व मकसूद है। तालीम खुद मकसूद है कि इसको तालीम, जो पढ़ा लिखा आदमी रहता है, आप खुद सोचे कि एक घर के अंदर 4 भाई होते हैं और उसके अंदर एक पढ़ा लिखा होता है, 3 भाई पढ़े लिखे नहीं हैं। किसी घर में 5 है, उसमें से 2 पढ़े लिखे, 3 पढ़े लिखे नहीं है। तो वो कितना नुमाया फर्क होता है उस पढ़े लिखे में और अनपढ़ों में। उनकी इज्जत देखो। तालीम आएगी, सलीका आएगा, तरीका आएगा, करीना आएगा, जिंदगी गुजारने का ढंग और रंग आएगा कि हम जिंदगी को किस तरह से गुजारें। तालीम की वजह से हमारी इज्जत होगी, तालीम की वजह से हमको वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। लेकिन हम ये छोटे छोटे कामों पर राजी ना हो, अपनी जिंदगी को मकसद बनाएं और ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें। 100% उम्र वाला तालीम का में 100% तालीम भी हर घर के अंदर, हर पूरा का पूरा हर घर पढ़ा लिखा होना चाहिए। लड़कियों की तालीम भी जरूरी है, लड़कियों की पढ़ाई भी जरूरी है, और लड़कियों की पढ़ाई, हमको गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए। हम पता नहीं हम कहाँ कहाँ भागते हैं हमारी औरतों को लेकर। हम औरतों के लिए हमारे पास वो पढ़ी लिखी औरतें चाहिए। पढ़ाई औरतों के लिए भी जरूरी है। इस्लाम ने पढ़ाई को मना नहीं किया है ना। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, लड़कियों के लिए भी पढ़ाई जरूरी है और लड़कों के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। लेकिन इसके साथ ये बात भी है कि हम ईमान का सौदा, पढ़ाई की कीमत पर ईमान का और इज्जत और आबरू का सौदा नहीं करेंगे। हया और शर्म को इसके लिए हम नहीं बेचेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना है। इन चीजों के एहतमाम के साथ हम इसका भी ख्याल रखें कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन स्कूलों के अंदर क्या हमारे बच्चे वहां से क्या सीख कर आ रहे हैं। इस बात को भी देखें, और इस बात को भी देखें कि हमारे बच्चे पढ़ने में क्या कमी है। इस बात को भी देखें। पैसों के लिए, पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं रुकती। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और ज़हीन है तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसियां हैं जो मदद करने के लिए तैयार है, जो स्कॉलरशिप देती है। तो वो सारे रास्ते खुले हुए हैं। हमको उसकी वजह से नहीं रुकना है। हम तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है जो आगे बढ़ना चाहता है। तौफीक बांदाज़े हिम्मत है अज़ल से, और जो चाहेगा तो उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे। बहुत रास्ते हैं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जो है काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम राह कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो हम अल्लाह ताला की तरफ से और दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते बनाए हैं, ऐसे लोग हमदर्द भी खा
قوم کے ہمدرد لوگ ہیں کہ جو ہماری مدد کرنے کو تیار ہیں. ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم یہ تہیہ اور ارادہ کریں کہ ہم پڑھائی کو اپنا مقصد بنائیں گے اور ہمارا گھر 100% پڑھنے لکھنے والا بنے گا. اب بہت سارے بات بھی باقی ہے، اسے اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں.